बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण दीर्घ 18 वर्ष परे राहु शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करिबा परे निजर नियंत्रण हराई बसिछंती, जहा फଳରେ नूतन वर्ष आरंभ हेबा पूर्वरु से मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बड़ धरणर प्रभाव पकाइबे। बंधु माने राहु एपरि एक ग्रह अटंती जे कि समस्त आरबपति कोटिपति जीवन रे एक बड़ भूमिका ग्रहण करिथांती। कारण राहु हेउछंती कलिजुगर सर्वशक्तिमान ग्रह। बंधु माने जदि राहु लाभ प्रदान करिबा आरंभ करि दैथांती तो से आपणको रंकरु राजा बनाई दैथांती, एवं से जदि क्षति करिबा आरंभ करि दियंती तो से राजा को मध्य रंकरे बदलाई दैथांती। तेबे शतभिषा नक्षत्रटी हेउछि राहुंकर निजस्व नक्षत्र। तेणु शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करिबा फଳରେ से आपणक जीवन रे एक विराट सफलता आनिबाको जाउछंती। तेबे वर्तमान ठारू से अगस्त 2026 मध्यरे केउ सब बड़ परिवर्तन गुड़िक आनिबे से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने राहु पापी ग्रह रे गणा जाइथांती, तेणु से केबे भी कोनोसी व्यक्ति को संपूर्ण मात्रा रे केवल शुभ फल प्रदान करि नथांती। बंधु माने राहु सेतेबेले आपणको शुभ फल प्रदान करिथांती जेतेबेले आपण तांकर सबु शर्त एवं नियम को मानिथांती। तेबे बंधु माने वर्तमान ठारू अगस्त 2026 एही समय मध्यरे आपण सफलतार सहित जीवन रे एपरि एक स्थान हासिल करिवे जहा आपण स्वप्न रे सुधा भाबी नथिबे। कारण एही ग्रह निज भितरे परिवर्तन आनिबार एते बड़ शक्ति रखिछंती जे आपण ताहा कल्पना सुधा करि परिबे नाही। वर्तमान राहु तांकर मित्र शनिंक राशि रे गोचर करूछंती एवं द्वितीय रे से बृहस्पतिंकर नक्षत्र छाड़ी निजर स्व नक्षत्र रे प्रवेश करिछंती। डिग्री कथा जदि कहिबा तो डिग्री रे मध्य राहु संपूर्ण दृढ़ स्थिति रे रहिछंती, जहा फଳରେ से आपणक मध्यरे सफलता पाई एक अनन्य आग्रह सृष्टि करबाकू जाउछंती। अर्थात आपण जो भी कार्य करबाकू स्थिर करिवे सेथिरे आपण स्थिर ही रहिबे, अर्थात आपण कार्यटी को संपूर्ण करिवे। आपण एही समय निजर इच्छा निजर स्वप्न को वास्तवतार रूप देबे। आपण को जेते परिश्रम करबाकू पड़िले मध्य आपण निश्चित भाबरे सब किछि को पूर्ण करिवे। बंधु माने राहु जेतेबेले बृहस्पतिंकर नक्षत्र रे थिले सेतेबेले आपणकर कोनोसी इच्छा को आपण पूर्ण करि पारु नथिले, कोनोसी स्वप्न को आपण वास्तवता रे परिणत करि पारु नथिले। किंतु वर्तमान जेतेबेले राहु निजर स्व नक्षत्र रे प्रवेश करि सारिछंती तो आपण आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। एहा आपणक मध्यरे एपरि एक स्थिति सृष्टि करिवो जोठारे आपण निजे मध्य भाबिबे जे आपण निश्चित भाबरे सफल हेबे। आपणक मध्यरे तीव्र एवं अटल भावना जागृत हेबो। केवल सेतिक ही नुहे, शतभिषा नक्षत्र रे बसिथिबा राहु आपणकर सब इच्छा को पूर्ण करिबार दायित्व निजे नेबे। एही समय आपण आपणकर आय रे वृद्धि देखिबाकू पाइबे। आपण मध्य एहाकू अनुभव करि पारिबे। आपण निजर आचरण उच्चारण स्वभाव चरित्र सबु किछि रे परिवर्तन देखिबाकू पाइबे एवं एहा आपण निज मध्य अनुभव करि पारिबे। एही समय आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो, आपणक मध्यरे एनर्जी मध्य बहुत भल रहिबो। काम करिबार इच्छा आग्रह आपणक मध्यरे वृद्धि हेबो। राहु आपणको सफलता पथरे आगे नेबे। बंधु माने राहु हेउछंती वायु तत्वर ग्रह। तेणु जमिति पवनर झड़ मुहूर्तक मध्यरे सब किछि को बदलाई देई थाए सेहि भली भाबरे आपणक मध्यरे एक तीक्ष्ण सचेतनतार झड़ बहिबाको लागिबो। आपण दृढ़ निश्चित होई जिबे जे एबे जे कोनोसी मूल्य रे हेउ जे कोनोसी परिस्थिति रे हेउ मते सफलता हासिल करिवार अछि। किंतु मने रखंतु राहु कोनोसी भी स्थान रे 100% शुभ फल प्रदान करि नथांती। तेणु आपणक पई एठारे सबुठारो बड़ सतर्कता हेउछि जे आपणकर भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क रे तिक्तता आसीबो। शतभिषा नक्षत्र रे बसिबा द्वारा राहु संपर्क रे क्षति पहुंचाई थाए। तेणु एही समय जदि आपणकर पैतृक संपत्ति रे विवाद हुए
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କ ପରି ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ତାହା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଆଖି ବୁଜି ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ, ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା, ଲଟେରୀର ଭାବ, ଚତୁରତାର ଭାବ, ବୁଦ୍ଧିମତାର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଢ଼ିବ, ଚାଲାକି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ସର୍ଟକଟ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭୁଲ ବାଟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତରବର କରାଇବେ, ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଏହି ତରବର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ଟକଟ ତରିକା ନ ଆପଣେଇ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବେ, ଏପରି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବେ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେବେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇବେ, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ IAS, IPS, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, SSSC କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ପ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଏହା ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ପାର୍ଟନରସିପ୍, ବିବାହ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତଥାପି ବି ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଭଲ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବମ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ରହୁଛି,
तो ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖରାପ संगति लोभ एवं सर्टकट ठारू दूरे रुहंतु जहाँ आपणक ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଝଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଝଡ଼ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ ମହୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛଣା ତଳେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କିଛି ସନ୍ଧୈବ ଲୁଣ ବା ରକ୍ ସଲ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର ରାହୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ